ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦਬਾਰ ਤੋਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ हैंड पिक्ड SIT टीम और जिहदे च BK उप्पल उन्हां दे कैप्टन साहब दे एडवाइज़र भरतिंदर चहल एक रिटायर्ड DA प्रोसीक्यूशन सिंगला विजिलेंस महकमे दे DA जतिंदरबीर सिंह देवी दत्त ते कई होर कांग्रेस दे लीडर राहुल गांधी सोनिया गांधी दी डायरैक्शन ते एक जिहड़ा नवां काम इन्हां ने शुरू किया हाई कोर्ट दी आर्डर दी उलंघना चो जिहदे च फिर जो हाई कोर्ट ने कहा सी कि यह इनकुआयरी फ्री एंड फेयर नहीं हुई जिहड़ी पिछला एक अफसर विजय प्रताप करके गया सी और उहदे च हाई कोर्ट ने यह गल खास तौर पे बार बार जिक्र किया सी कि दिस इनकुआयरी स्मैक्स ऑफ कि इहदे चों बो आउंदी है पॉलिटिक्स रिलीजन और पुलिस की मिली भुगत और अगे ये भी कहा कि जेड़ा अफसर इनकुआयरी कर रहा है ये कोई ठीक नहीं जापदा यदि इनकुआयरी ਇਹਦਾ कोई आप दा पोलिटिकल अल्टीरियर मोटिव है ਉਹਦੀ आप दा कोई सियासी लाहा ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ पोस्ट रिटायरमेंट आप दी गल वेखदा फिरदा और वो सारियां गल्लां सच होईयां आ हाई कोर्ट दा ऑर्डर है जी जिसकी कापी थोड़े सारियां कोल है मगर मैं थोनू दिखा रहा ये चो पेज 88 नंबर पेज 88 नंबर पेज ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 2 पेजेस ने जी 88 ਤੇ 89 फाइनल ऑर्डर मैं वो पढ़ दिया थोनू The state government shall constitute a special investigating team of 3 IPS officers from the state of Punjab, which shall not include respondent number 3. Respondent number 3 मतलब विजय प्रताप, वो विच ना होवे, and which shall include at least 1 officer senior to the रिस्पोंडेंट नंबर 3 कुंवर विजय प्रताप तो सीनियर होवे इन रैंक एंड डेजिग्नेशन टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन द FIR इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट पिटिशंस FIR नंबर 192 डेटेड 14/10/2015 FIR नंबर 129 डेटेड 7/8/2018 दूजी गल There shall be no interference, High Court कह रही है, no interference from any quarter, internal or external, with this SIT qua the investigation. SIT shall not report to any state executive, police authority qua the investigation in question. It shall report only to concerned magistrate in accordance to law. तीजी गल, the SIT so constituted by the state government shall work jointly. All the members of the SIT shall put their signatures on all the proceedings of the investigation as a mark of the fact that they have agreed to the said investigation. Once constituted, SIT shall not be changed by state government except in case of retirement
incapacity or death of the officer concerned. Final report of investigation shall be filed jointly as a team under signatures of all the members of the SIT, who shall be cited as witness in the list as the investigating officers. The members of the SIT, बड़ी ध्यान नाल गल, members of the SIT shall not leak any part of the investigation before filing the final report before the concerned magistrate. They shall not interact with media any aspect on investigation. Further, they shall not respond directly or indirectly to any doubt or opinion expressed by anyone from the public or religious political establishment. ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜਨ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੁਲਿਸ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ SIT 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਵੇਖਿਓ, ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ DA ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਟ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਆ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਸਿੰਗਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ 15 ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਥਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ADGP ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ DA ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ ਫੇਰ SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਆ ਫੋਟੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਫੇਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਡੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, SIT ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ 2 ਅਫਸਰ, ਔਰ ਜਦੇ ਅਫਸਰ ਵੜ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ? ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ DSP ਹੈ। ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ DSP ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ DA ਨਹੀਂ, DA ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਮਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿੱਚ DSP ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ DSP ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ DA ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਦੱਤ, ਦੇਵੀ ਦੱਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦੱਤ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਢੀਂਗੜੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਅਬਰੋਲ ਲਰਨਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਫॉर ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮਸ ਕੇਸ, ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ 27/11/2019 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਛਡਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ CRPC, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 156 CRPC ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜਾਂ SIT ਕੋਲ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਗੇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੰਡਰ 172 CRPC 172 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਓਬਲੀਕ CID, DA, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਨੋ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, DA ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, SIT ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਝੂਠ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੋਰਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਇੰਪਰਸਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਫੋਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ SIT ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ 2 DSP ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CRPC ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਫੈਂਸਿਸ ਕਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਨਾਲ ਹੀ SIT ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਦਵ, ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ DA ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਦੇਵਦੱਤ, ਸਿੰਗਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ, BK ਉੱਪਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, BIS ਚਹਿਲ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 166A ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਫॉर disobeying the orders of the court, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 166A ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 170 ਅਧੀਨ ਪਰਸੋਨੇਟਿੰਗ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ DA ਰਿਟਾਇਰਡ DA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ DA ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਵਦੱਤ DA ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ SIT ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 120B ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, BK ਉੱਪਲ, BIS ਚਹਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਖੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਅਗਲੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ ਬੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਫਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਮਤਲਬ ਫਸਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਪਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਦਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। SIT 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਡ DA ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ। ਜਾਖੜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚੈਲ, ਉੱਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਇੰਪਰਸਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ SSP ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਖੜ ਦੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਔਰ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਉਣੀ ਔਰ ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੋਟਪੂਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਪਨ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੁਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੱਬ ਲਓਗੇ ਮਗਰ ਸੱਚ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਸਮਝਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ 24 ਸਤੰਬਰ 2019। ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ not involved in sacrilege, no time frame for SIT। ਮਗਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਰਤੀ ਕਿ SDM ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗੀ, CM ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰਾਓ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ SDM ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ। SDM ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨ 에ਅਰ ਹੋਈ। ਨੋ ਡੈਥ। ਔਰ ਯਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, SIT ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਕੱਲੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਅੱਜ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰੈਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ SIT ਮੈਂਬਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ SIT ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ADGP ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SIT ਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ DGP ਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ FIR ਦਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ WhatsApp ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ SIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ CM ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, CM ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ CM ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ CM ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ CM ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ LK ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ SIT ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫॉर ਕਲੈਰਿਟੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਤਦ ਆਵੇ, ਮਗਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਝੂਠ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਦਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਤਾ, ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। I'm also talking about the desecration attempts which take place in this area, and at that point in time it is the Dera followers area all over Punjab. Yes, but the Dera followers are implicated in the incidents that happen. ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। Was that also linked across the border or was that separate? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋਤੀ ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡ ਹੈ, ISI ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨੂੰ SIT ਕੇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖੇ ਫਰੇਮ ਅਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਫੋਟੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ SIT ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਕੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 166 ਜਿਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 170 ਜਿਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 120 ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ SIT ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ SIT ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਬਾਬਾ ਪੱਪੂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਠੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਹੈਂ? 2001-2 ਦੇਖੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕੂ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਪਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਹ ਲੱਭੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤੇ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ 2000 ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਂ ਸਾਣ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਧਰੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂ।